السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں آپ کو ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہا ہوں جو بہت کم لوگوں نے سنا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت صرف انسانوں نے نہیں بلکہ جنات کی ایک پوری جماعت نے سنی تھی، اور اس سننے سے ان کی زندگی بدل گئی تھی۔ ایک رات کا وقت تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ سے طائف کے سفر سے لوٹ رہے تھے۔ سفر لمبا تھا، راستہ سنسان، اور ساتھ میں کچھ صحابہ کرام۔ جب وہ نخلا کی وادی میں پہنچے، وہاں ریت کی خوشبو تھی، ٹھنڈی ہوا تھی، اور سناٹا اتنا گہرا کہ اپنی سانسوں کی آواز تک سنائی دے رہی تھی۔ اسی سناٹے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھہر کر فجر کی نماز ادا کی اور پھر قرآن کی تلاوت شروع کی۔ ان کے لبوں سے نکلے الفاظ، وہ الفاظ جو آسمان سے نازل ہوئے تھے، ہوا کے ذریعے پورے وادی میں گونج اٹھے۔ لیکن اس رات وہاں صرف انسان نہیں تھے، دور ادرشیہ سائے، جنات کی ایک جماعت، وہ بھی اسی راستے سے گزر رہی تھی۔ انہوں نے جب وہ آواز سنی تو ایک نے کہا، انصتو، چپ رہو، سنو ذرا، اور پھر سب چپ ہو گئے، صرف قرآن کی تلاوت گونج رہی تھی۔ ہر آیت کے ساتھ ان کے دل کانپ اٹھے، ان کی آنکھوں میں نور بھر آیا، اور جب تلاوت ختم ہوئی وہ ایک دوسرے سے بولے، ہم نے ایک عجیب اور ادبھت کتاب سنی ہے جو سیدھا راستہ دکھاتی ہے۔ ہم نے اس پر ایمان لا لیا۔ اور پھر وہ لوٹ گئے اپنے قوم، اپنے جن بھائیوں کے پاس۔ وہ لوٹ کر بولے، اے ہماری قوم، سنو، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو انسانوں کے لیے نہیں بلکہ جنوں اور انسانوں دونوں کے لیے رحمت ہے۔ اس میں سچائی ہے، اس میں نور ہے۔ وہ سب ایمان لے آئے اور اپنے لوگوں میں قرآن کا پیغام پھیلانے لگے، اور اسی وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک پوری سورہ نازل کی، سورہ الجن۔ سورہ کی پہلی آیت میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کہہ دو، مجھے بتایا گیا کہ جنوں میں سے ایک جماعت نے سنا اور کہا، ہم نے ایک عجیب قرآن سنا جو سیدھی راہ کی ہدایت کرتا ہے۔ یہ تھی وہ رات جب جنات نے پہلی بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی، اور قرآن کے نور سے ان کے دل روشن ہو گئے۔ ٹھنڈی ہوا اور آسمان پر پھیلے تارے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سورہ الرحمن کی آیتیں تلاوت کیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ہر بار یہ آیات دہرائی جاتی تو جنوں کے دل کانپ اٹھتے۔ انہوں نے ایک دوسرے سے کہا، یہ وہی کتاب ہے جس کا ذکر آسمانوں میں کیا گیا تھا۔ وہ جن کسی عام جگہ کے نہیں تھے بلکہ ناصبین نام کے قبیلے سے تھے، جو انسانوں سے بہت دور ایک گھاٹی میں رہتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے پہلی بار اللہ کا کلام سنا تو ان کے دلوں کی اندھیروں میں روشنی پھیل گئی، اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ واپس لوٹے، اللہ نے ان کو بتایا کہ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ، کہو میری طرف وحی کی گئی ہے کہ کچھ جنوں نے قرآن سنا۔ وہ نہ صرف سنے تھے بلکہ اپنے قوم کی طرف لوٹ کر دعوت بھی دینے لگے۔ انہوں نے کہا، اے ہماری قوم، ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل ہوئی، جو سچ کی تصدیق کرتی ہے اور سیدھی راہ دکھاتی ہے۔ سوچو، وہ جن جو کبھی چھپے رہتے تھے اس رات خود نور کی طرف کھینچائے۔ قرآن کی تلاوت جس نے انسانوں کو روشن کیا،
उसी ने उन अदृश्य मखलूक को भी सिजदे में झुका दिया। अल्लाह की किताब हर जात, हर रूह के लिए हिदायत बनी। और आज भी जब कोई दिल से कुरान पढ़ता है तो कौन जाने, शायद कोई अदृश्य कान फिर से सुन रहा हो। ये वाकया बयान किया गया है सही अल बुखारी, सही मुस्लिम और सूरह अल जिन्न में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का हर लम्हा रहमत का पैगाम था, चाहे वो इंसानों के लिए हो या जिन्नों के लिए की अगली कड़ी के लिए। पिछली बार हमने सुना कैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ से लौटते वक्त दर्द और तकलीफ में अल्लाह के कलाम की तिलावत कर रहे थे और आसमान के एक कोने में कुछ जन्नात उस तिलावत की आवाज सुनने आ पहुंचे थे। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जिन्नों के दिल में तमन्ना जागी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने की। वो जिन्न अपने कबीले नसीबीन लौटे। ओम से कहा, चलो उस नबी से मिलते हैं, रब की राह दिखा सकते हैं। रात का वक्त था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में थे। एक वादी के पास आराम कर रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा था। आसमान पर तारे थे और जमीन पर हल्की सी रेत की खुशबू। अचानक हवा में एक अजीब सा एहसास उठा, जैसे कोई मखलूक के गैर नज़दीक आ रही हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा, आज रात मेहमान आएंगे मगर इंसान नहीं। धीरे धीरे वो वादी जिनकी मौजूदगी से भर गई। कहा जाता है सहाबा ने उस वक्त कुछ देखा नहीं, मगर उन्हें हवा में हरकत महसूस हुई, जैसे सैकड़ों परछाइयां एक साथ झुक रही हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिलावत शुरू की, सूरह अल जिन्न। जैसे जैसे आयतें उतरती गईं, वो जिन्न अपनी जगह से झुकते, सुनते और सुभान अल्लाह की आवाज में जवाब देते। उनकी आवाज इंसानों जैसी नहीं थी, बल्कि हवा की तरह सरसराती और हल्की सी गूंगार थी। वो कहते, ए रसूल, हमने ये कलाम सुना और हमने ईमान लाया। अब हम अपनी कौम में लौटकर उन्हें भी इस दीन की दावत देंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें दीन के उसूल बताए, नमाज, तौहीद और इंसाफ। फरमाते रहे, तुम्हारा रब वही है जो मेरा रब है। न तुम हमें देख सकते हो न हम तुम्हें, मगर अल्लाह हम सबको देखता है। उस वक्त वादी में एक अजीब नूर भर गया था। कहा जाता है कि वो जिन्न इतने मुतस्सिर हुए कि उन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्तिजा की, ए अल्लाह के नबी, हमें इजाजत दीजिए कि हम भी इस कलाम को अपनी दुनिया में फैलाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दी और वो जिन्न रात के सन्नाटे में हवा की लहरों के साथ गायब हो गए। अगली सुबह जब सहाबा ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या सच में वो जिन्न आए थे? तो आपने मुस्कुराकर कहा, हाँ, उन्होंने कुरान सुना, ईमान लाया और अपने भाइयों तक हिदायत पहुंचाने चले गए। वो रात मक्का की रेत में छिप गई, मगर आसमान के तारे शायद आज भी उस मुलाकात के गवाह हैं, जहां इंसान नहीं बल्कि जिन्नों की एक पूरी कौम नूर की तरफ मुड़ गई थी। एपिसोड 4, जिन्नों की मस्जिद, मस्जिद अल जिन्न। पिछली बार हमने सुना कैसे जिन्नों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिलावत सुनी और वो ईमान लेकर अपनी दुनिया में लौट गए। मगर कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं हुई थी, क्योंकि उन जिन्नों ने जो एहसान महसूस किया वो अल्फाजों में नहीं बल्कि इबादत में बयान हुआ। वो जिन जब अपने कबीले नसीबीन पहुंचे तो उन्होंने अपनी कौम से कहा, हमने आसमान और ज़मीन के रब का कलाम सुना है। हमने उस नबी को देखा है जो रहमत बनकर आए हैं। आओ उनके लिए एक जगह बनाते हैं जहां उनका जिक्र हमेशा होता रहे। और फिर एक वीरान घाटी में जहां कभी सन्नाटा हुआ करता था, वहां जिन्नों ने अपनी दुनिया की पहली मस्जिद बनाई। कहते हैं वो जगह इंसानों की आंखों से ओझल थी, मगर उसकी फिजा में नूर की एक हल्की सी
झिलमिलाहट थी। रात के अंधेरे में भी वहां तस्बीह की आवाजें सुनाई देती। वो मस्जिद थी, मस्जिद अल जिन। सदियों बाद इंसानों ने भी उस जगह को पहचान लिया। वो जगह आज भी मक्का मुकर्रमा में मौजूद है, जमजम के कुएं से ज्यादा दूर नहीं, जहां आज भी वो दीवारें हैं जो गवाही देती हैं कि यहाँ कभी दो मखलूकों की दुनिया मिली थी। और यही थी कहानी उस मस्जिद की, जो किसी पत्थर या ईंट से नहीं बल्कि ईमान और मोहब्बत से बनी थी। अगर आप 1000 लाइक कर देंगे मेरे इस वीडियो को, तो मैं एपिसोड 5 बनाऊंगा, जिसमें जब जिन्नों ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की।